Dear all, here is the printed copy of my opening statement at the English Symposium. Best, Joanna. Welcoming Statement. International English Studies Symposium. English Identity, Representation of the Past, Challenges of the Present, and Prospects for the Future. October 10 to 12, 2024, Tbilisi. Johanna Nichols, University of California, Berkeley. I am very glad to be able to address you on this important occasion. I first heard English spoken in Tbilisi in fall 1979 and was immediately intrigued by the language. I began doing what research I could on the history of the language and people, using materials from Tbilisi State University Library and, over time, many other libraries. I ended up returning to Tbilisi 2 more times, and tried to return a 3rd time, for work specifically on English, and I managed to briefly visit Ingushetia once. I worked with speakers of English abroad and in the US when I could. In the end, I gathered and analyzed enough material to publish a grammar and dictionary of English and several scientific publications, and to collect and partly transcribe a large body of spoken English recorded from the oldest generations. I am now working to anonymize and digitize that material and make it available to scholars. But all that is a tiny fraction of the contribution that knowledge of the English language could, and should, be contributing to our collective knowledge. I hope this symposium will be the first of many international gatherings devoted to English studies, and I hope I can attend the next one. I want to close this welcome with a plea to all speakers of English: speak your language. Keep the speech community alive and pass the language on to younger generations. English does not need to be a large language in order to maintain a living and lively speech community. English is not an easy language for an adult to learn, but learning it the natural way, through exposure in childhood and youth, is easy. Many years of psycholinguistic research have shown that bilinguals do not have 2 half languages, they are in full command of 2 complete languages, and often their command of each language is more extensive and developed than the language knowledge of monolinguals. Here is another reason why mastery and use of English is priceless. At present, only a small minority of the world's languages are contributing to our collective information, and the development of artificial intelligence is distorted as a result, since artificial intelligence is built from information. The English language, and the cumulative knowledge of many generations, should be making its rightful contribution to general knowledge. This symposium is an important step, but much more important steps are made every day by every English speaker making decisions about what language to use on what occasion. So once again, speak English. And best wishes to all for the success of this auspicious occasion. Приветственное слово для Международного симпозиума по ингушским исследованиям. Ингушская идентичность, репрезентация прошлого, вызовы настоящего и перспективы будущего. С 10 по 12 октября 2024 года. Тбилиси. Джоанна Николс. Калифорнийский университет Беркли. Я очень рада возможности обратиться к вам по этому важному поводу. Впервые я услышала ингушскую речь в Тбилиси осенью 1979 года и была сразу же заинтригована этим языком. Я начала проводить все возможные исследования по истории языка и народа, используя материалы библиотеки Тбилисского государственного университета и, со временем, многих других библиотек. В итоге я возвращалась в Тбилиси еще 2 раза, а также пыталась вернуться и в 3-й раз, для работы конкретно по ингушскому языку. И мне удалось однажды ненадолго посетить Ингушетию. Я работала с носителями ингушского языка за рубежом и в США, когда могла. В конце концов, я собрала и проанализировала достаточно материала, чтобы опубликовать грамматику и словарь ингушского языка и несколько научных публикаций, а также собрать и частично расшифровать большой объем устной ингушской речи, записанной от самых старших поколений. Сейчас я работаю над тем, чтобы сделать этот материал анонимным и оцифрованным и сделать его доступным для ученых. Но все это лишь малая часть того вклада, который знание ингушского языка может и должно вносить в наши коллективные знания.
Я надеюсь, что этот симпозиум станет первым из многих международных собраний, посвященных ингушским исследованиям, и я надеюсь, что смогу посетить следующий. Я хочу завершить это приветствие призывом ко всем носителям ингушского языка. Говорите на своем языке. Сохраняйте языковое сообщество живым и передавайте язык молодым поколениям. Ингушскому языку не обязательно быть большим языком, чтобы поддерживать живое и активное языковое сообщество. Ингушский язык нелегко выучить взрослому человеку, но выучить его естественным путем, через воздействие в детстве и юности, легко. Многолетние психолингвистические исследования показали, что у билингвов нет двух полуязыков. Они полностью владеют двумя полными языками. И часто их владение каждым языком более обширно и развито, чем знание языка у монолингвов. Вот еще одна причина, по которой владение и использование ингушского языка бесценно. В настоящее время только небольшое меньшинство языков мира вносит свой вклад в нашу коллективную информацию. И в результате развитие искусственного интеллекта искажается. Поскольку искусственный интеллект строится на информации. Ингушский язык и совокупные знания многих поколений должны вносить свой законный вклад в общее знание. Этот симпозиум является важным шагом, но гораздо более важные шаги совершаются каждый день каждым носителем ингушского языка, принимающим решение о том, какой язык использовать в каком случае. Так что еще раз, говорите по-ингушски. И наилучшие пожелания всем успеха в этом благоприятном случае.